kayısı arың menen özüңdü mufti sezip, özüңdü alım sezip, özüңdü dindar sezip otasың. Har bir adam özün özü tarazılaş керек da birinci. İnternetin bardığını ayalдар eğilip alıp oturup alsın degen жоқ. Болгондо да hijab menen, köçödөгü kılvatkan kılgırıktarıçı, namahram erkekler menen biz üylönöbüz da, baş koşobuz da. Mına ушундай adep kılgandığının sebebinен Allah Taala anı bir mazhaptın imamı kıldı da. Oturup alıp, maykaçan oturup alat, futbolkaçan oturup alat, özünçө mufti kelgen suroolarga. Oşogo suroo berip atkандар da tentek jindiler, akmaktar. Çınçыныga kelip mamleket azыр jönөгүлө ошол Falastindagi musulmandarga jardam bergile dese bardыk arkaga kaçıp ketет. Biri dagы bara albayт. Biyakta jön ele kıyın bolуп атат го, бирок bara albayт çınçыныga kelгенде. Nege? İman жетпейт. İmanın dengeli aga jete elek. Davat sayasatка dagы, mazhapka da kirişpeyt. Şunu bir bilingizler. Kirişpebi demek siz dagы alımdardy sortirovka kılbaňız. İhlas kılsanız ihlas kılgan damlaňızды uga beriňiz. Sizde hiç kim tospayt. Bирок bul turame süylep atat. Ukpagıla dep kaytaruga hiç kimdin akысы жоқ. Dindi jamanatты kılınbasın antep. Dindi jamınbayla koysun. Özgeçe kimele bugün kelip alıp turup kim bolup atat bu. Bugün alımlar жоқ bugünkü учурда deyt. Alım boluştuğu için senin nafsine jaga turgan boluş керек be. Alım boluştuğu için bir adamga jagıusu şart emes. Alım boluş için koomgo jagıusu şart emes. Sebebi koomda türdүү pikir bar, türdүү oy bar, türdүү pozisiya bar. Har kim özünün pozisiyasının, özünün köz karaşının, özünün dengelinin negizinde karap turup aytat. Anan anın dengeli pas bolsa ele, başkalarda pas bolup kalbaş керек da. Özü sakaldı sünnetten aşıra koygan. Sakal koyuğunun sünnet yolu karmaganda mınol 4-cü elinizden biyakta aşıp turbaşı керек. Mundan aşkanı bu sünnet emes, bu hilaf-ı şariat. Şariatka karşı kelet. Bu Hristiyanlarga okşaşuu bolup eseptelet. Hristiyanlardın poptoru sakaldı kindigiге çeyin koyat. Karasaң sakalın kindigiге jeteyin dep kalgan. Özünün turuşunda bir sünnet жоқ. İmam Malik rahmetullahi aleyhiden birөө kelip suroo suragan eken. Bir meseleden suroo suraganda, birok oşol İmam Malik dengizin içinde balık karmap жүрген eken de. Balık karmağına kızıkkan insan bolgan eken dagın. Balık karmap жүрсө, birөө kelip mesele suraganda hem kayıktın içinde al jerde darat alış kıyın da. Men koya turuңuz, surooңuzdun жоonu жээкке чыгып берейин. Antkeni İmam Malik'te daratı bolgan emesken oşol учурда. Sırtka jээкке çıgıp darat alıp kıblany жүздөнүp attahiyatта oturup turanan жооп берген eken. Mına ушундай adep kılgandığının sebebinен Allah Taala anı bir mazhaptın imamı kıldı da. Oturup alıp, maykaçan oturup alat, futbolkaçan oturup alat, özünçө mufti kelgen suroolarga. Oşogo suroo berip atkандар da tentek jindiler, akmaktar. Jahil murakkap dep koyat bunu. Akmaktar birigip alıp özünçө dindi talkуулап atat. Dindi talkуулоо siz menen bizdin işimiz emes. Dindi talkуулоо bul alımdardın işi. Al kantip talkууlayт, maselesini talkууlayт. Alımdarga adepsizlik, urmatsızlık kılуу bul özünün kelecekteki urpağına zulümdük kılуу degeni. Antkeni alımdardı jamanat артынан jamandap süylöp emes, anı jön ele gözünün kırı menen karap koysa, anın
урпагынан алым чыкпайт деген уламалар. Эми келип алып туруп бүгүн мисал үчүн муфтият бул боюнча реакциясын билдирбей жатат. Муфтият тигил боюнча реакциясын билдирбей жатат. Кыргызстан алымдары эмне кылып атат? Эшек такалап атабы? Сенин ишиң эмне аны менен? Ибадаттың Аллахтын астында кабыл болуп, Аллах Таала сени түп-түз бейишке киресиң деген сүйүнчү кабар бергендей сүйлөйт да. Бүгүнкү учурда дүйнөдө болуп аткан кырдаал боюнча мисал үчүн, урматтуу туугандар, чын-чыныга келип мамлекет азыр жөнөгүлө ошол Фаластиндеги мусулмандарга жардам бергиле десе, бардык аркага качып кетет. Бири дагы бара албайт. Биякта жөн эле кыйын болуп атат го, бирок бара албайт чын-чыныга келгенде. Неге? Иман жетпейт. Имандын деңгээли ага жете элек. Мусулман эмне кылыш керек? Дуа кылыш керек. Жөн эле динди жаманатты кылып каралаштын кереги жок. Мына алымдар ушинтип атат, бүгүнкү күндө дин ушундай болуп тебеленди, акарат болду. Бул алымдардын колунан эчтеке келбейт, муфтиятыңдын колунан эчтеке келбейт. Тиги бу деп туруп сүйлөнгөндүк, бул ошол еврейлердин түзү берген жанакы эмесинин экисинде эле сүйлөп аткан деген билдирет. Чындап жүрөктөн күйүп атсаң, түндө тахажжудта уйкуңду бузуп туруп дуа кыл. Кыла албай атасыңбы? Анда сүйлөбө. Биринчи адам өзүн таразалаш керек да. Менин иманым канчалык деңгээлде, кокус ушинтип чакырылса, мен ошол жака бара аламбы, бара албаймбы? Өзүн адам анализдеш керек да. Кокус имам Махди чыкты, Даджал чыкты. Мен кайсы тарапка өтүп кетемин? Өзүң сыфаттарыңды көр да. Музыка угуп атасың мисал үчүн. Значит, сен имам Махди чыга турган болсо, Даджалды жөн эле Даджалды ээрчип кетесиң, имам Махдини ээрчибейсиң эч качан. Себеби бүгүнкү күндө 7 ноталык музыкага азгырылып атабыз. Даджал чыкканда 70 нота менен келет ал. Мечиттин ичинде отуруп жан башыңды кыймылдата кое турган музыкалар менен келет. Анан кайсы арың менен өзүңдү муфти сезип, өзүңдү алым сезип, өзүңдү диндар сезип атасың. Ар бир адам өзүн өзү таразылаш керек да биринчи. Омар бин Хаттаб радиаллаху анху күндө төшөгүнө келгенде өзү менен өзү эсеп кысап кылчу экен. Умар, сен кечээ ким элең, бүгүн ким болдуң? Бүгүн күндө кандай жакшы амал жасадың, эртең күнү кандай амал жасашың керек? Бүт өзү менен эсептешчү эле. Ошондой сахаба, Hazreti Abu Bakır'dan кийин эле даражада турган сахаба, пайгамбарыбыздын жанакы мунафыктардын тизмесин айткан сахабасына келип, мейли тизмесин мунафыктардын тизмесин айтпасаң дагы, ошолордун ичинде мен жок бекенмин деп беспокоить эткен да. Мунафыктардын тизмесинин ичинде мен жок бекенмин деп. Бүгүн өзүбүзгө уверенибиз да, ушунчалык ишенебиз. Мен мунафыктардан эмесмин деп. Кайсыл амалыбыз менен биз ишенип атабыз. Соц тармакта дагы экинчи нерсе. Динди жамынып, бир эле соц тармакта эмес, эл арасында дагы. Туура, биз аны жамынба дебейбиз, хижаб кийбе дебейбиз. Бирок хижаб кийгенден кийин анын шарттарын сакташ керек да. Анын эрежелерин сакташ керек. Түндү түн дебестен, күндү күн дебестен, эркектер менен жаагытынбастан сүйлөшүп отурат. Шариатта аялдардын үнүн арам кылган. Ошон үчүн эркектер аялдарга салам берсе болот, бирок аялдар үн чыгарып жооп бербейт. Ага ичинен жооп бериш керек делген. Жада калса салам ушунчалык зарыл болгондуктан жооп берсин деп атат, бирок ичинен жооп берсин деп атат. Интернеттин бардыгыны аялдар ээлеп алып отуруп алсын деген жок. Болгондо да хижаб менен көчөдөгү кылып аткан кылгырыктарычы, намахрам эркектер менен биз үйлөнөбүз да, баш кошобуз да. Балени тоюп жептир. Баш кошпойт. Ал жөн эле шултоо. Баш кошкон андай болбойт. Баш кошо турган жаштардын жолугусу ал башкача болот. Шариат башкача кылып талап кылган. Анын жолугусу эч качан шариатка дал келбейт.
Asmanга чыгып жерге түшсө да дал келбейт. Ошон үчүн урматтуулар, бир нерсе жөнүндө сүйлөөдө деги эле бир сыртта коомчулук менен мамиле жасоодо этияттап, абайлап, сүннөт эмне дейт экен? Пайгамбарыбыз кандай жол көрсөтүптүр? Мен ушундай кылсам, мейли мен жаманмын. Менде жаман сыпаттарым бар. Менде жаман мүнөзүм бар. Жаман табиятым бар. Бирок ушунун себебинен Алланын астында таптаза болгон динге зыян жетип калбайт бекен деп ойлонушубуз керек да. Жөн эле антип ойлонуш ар жакта турсун. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө ашкере сүйлөп калдык да. Бул дамылаңдын айтканы туура эмес. Алымдар неге ынтып атасың сен десең, алымдарың өзүнүн ичинен батышпайт турбайбы? Алымдарың өзүлөрү бири-бири менен чыгышпайт турбайбы деп шылтоолойт да. Ал алымдарга айланбай эле кой. İhtilaful ulemâi rahmetun minallahi деп İmam Malik'in aytkan sözü var. Bul dagı bir hadiske tayanıp aytkan. Al kantip, alımlar ihtilaf kılsa biri-birini kafirga çıkarıp sen alım emessin, sen cahilsin, sen tigilsin, bulsun debeyt hiç kaçan. Alımlar ihtilaf kılsa, talaşıp tartışsa, biri-birine negatif oy pikirin bildirse, al oşal şariatın meselesinde oşenti alardın maksatı taktık. Tağırak aytkanda bir izharul hak, hakikatты ortaga çıkarуу maksatта talaşat. Birini mat kılıp, anan ekинчиси авторитет болуп, жөн эле жылдыз болуш maksat эмес. Алымдардын ортосундагы талаш тартыш hakikatты açıktоо maksatында болот. Ошон үчүн алар бирдемке болсо давай далил, китеп түзүлө Кур'ан hadis дебейт. Kur'an hadiske sahabalardan keyin tabiinlerden keyin tabiinler emne dep mani verdi. Andan emne meseleni çıkardı dedi. Oşonu karaydı dedi. Oşon üçün Maturidi akidasında tabiinler jana alardın jolun joldogan alımlar jönündө süйлөнсө, jakşı süйлөнsүn, jakşı gep aytılsın. Eger anday bolboso, anda oşol тура эмес сөз сүйлөп аткан адамдын өзүнүн жолу тура эмес деп айтылат. Акидада ушундай маселе бар. Алымдар жөнүндө туура сөз сүйлөй албаган адамдын өзүнүн жолу тура эмес деп айтылат. Ошондуктан бул жөн эле айтылып калган сөз эмес. Мунун түбүндө нечендеген Кур'ан аяттары, нечендеген Кур'ан хадистер турат. Урматтуу жамаат, bir маселе жөнүндө сүйлөөдө, bir adamdın артынан өкүм чыгарууда өтө кылдаттык менен мамиле жасайлы. Намаздан кийин uzun дуа кылып отуруп алса болобу, болбойбу? Ушул жөнүндө келген хадистер ушунчалык көп, ондон ашат саны. Эми хадистердин ортосунда карама-каршылык жок. Karama-karşılıkta kim payda kılat? Hadisi düşünbey жаткан adam payda kılat. Hadisi düşünbey jatasın mı? Anda tabiinler oşal hadislerde kantip jıynap amal kılgan. Birini amal kılıp ekincisini çıtap koygan bu. Oşal kayırılış gerek. Muna oşal sebepti urmattуу jamaat бүгүnkү күндө alımlar, muftiler көбөydü. Biz ötkөнгү sabaklarыбызda alımdardын sаны ушунчалык көбөйдү, бирок биринде сапаты жок деп айтканыбыздын дагы бир себеби бүгүн которулма китептерден, интернеттерден кичине бир текстти окуп алып туруп эле, кичине бир сүйлөмдү окуп алып туруп эле чыгып алым болуп фатва берип аткандар көбөйдү. Илими жок адамдардын милдети эмне десе, өзү кайсыл дамылага, кайсыл алымга ихлас кылса, ошого амал кыла берсин, бирок ал алымдын артынан критикалап сүйлөбөсүн. Мисалы давачы туугандарда да бир кемчилиги бар. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Даватка чыкпаса, ал алым эмес да. Сүйлөп атса, мына тузу жок, муну көрдүңбү деп тура берет. Сүйлөгөн сөздө тузу жок дейт. Туура, сиз дават себептүү хидаятка келдиңиз. Зөкүр элеңиз.
Бирок дават себептүү хидаятка келдиңиз. Бирок сиз бул көз караштан алыс болуңуз. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу фарз. Бирок муну кандай жол менен кылыш керек? Туура. Даваттын тартибин түзгөн алымдар Кур'ан жана хадистин негизинде түздү. Бирок ушуну кылбай жатса ал алым эмес, анын сөзүн укпаш керек. Ал эч ким эмес да. Мына ушунун себебинен кээ бирлер келип туруп инсан не кылат? Даватчылардын ортосунда бөлүнүүнү, ажыроону пайда кылып атат. Ал даватка чыкпагандамыла, бул даватка чыккандамыла. Ошентип отуруп, үммөттүн ортосунда бөлүнүп жарылууну. Дават саясатка дагы, мазхабка да киришпейт. Ушуну бир билиңиздер. Киришпейби? Демек, сиз дагы алымдарды сортировка кылбаңыз. Ихлас кылсаңыз, ихлас кылган дамылаңызды уга бериңиз. Сизди эч ким тоспойт. Бирок бул туура эмес сүйлөп атат, укпагыла деп кайтарууга эч кимдин акысы жок. Ошентип отуруп, кээ бир даватчылары ушул деңгээлге жетти. Машварада алымдардан үстөн туруп алып сүйлөйт. Алымдардын ортосундагы талаш тартышты өзүнүн жеке кызыкчылыгын, нафсы каалоосуна пайдаланып аткандар бар. Ошондуктан урматтуу жамаат, дин, илим, адам өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдалана турган нерсе эмес. Сиздин позицияңызды колдогон алым болсо, сиз аны колдоп, имам хатип, казы, муфтий кылып, жок, андай нерсе эмес. Мунун жоопкерчилиги дагы өтө оор. Ошол себептүү урматтуу жамаат, бул боюнча толтура хадистер бар. Ал хадистер жөн жайынан айтылган эмес. Мусулманга кыянат кылбайт дегени, бир мусулман экинчи мусулмандын атын жаманатты кылып койбойт. Мисалы, бирөө туура эмес амал жасады, жалпы мусулмандар жаман болот атта, туурабы? Бирөө сакал коюп алып туура эмес амал жасады, бардык сакалчандар жаман атты да. Мешитке кирип бараткан бирөө туура эмес нерсе жасады, бардык мешитке киргендер туура эмес жасады. Бир хижапчан бир кызыбыз бир туура эмес амал жасады, ошон сөйнөн бүт хижапчандар жаман атты. Ошондуктан мусулманга кыянат кылбаш керек. Бул нерседе өтө кылдаттык менен мамиле жасайлы, урматтуу туугандар. Аллах Таалам бардыгыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен Аллахтын өкүмүнүн негизинде жашоону насип эткен болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.